नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जगतार सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने विश्व व्यवस्था को नवी शक्ल देण अते सोच को मुड़ सुरजीत करने का मौका प्रदान किया है। रायसीना डायलॉग को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि कई मजबूरियों के बावजूद भारत ने 80 तो वध देशों को कोविड टीका सप्लाई किया है। विश्व भाईचारे को भुखमरी और गरीबी वर्गियां समस्यावां के हल लई एकजुट होने लई कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के मुखी नाल मीटिंग दौरान भारत विच कोविड टीकाकरण और अर्थचारे की बहाली के मुद्दों पर गलबात की। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत विच टीबी की बीमारी को खत्म करना न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि इस नाल विश्व ते भी डूंगा प्रभाव पवेगा। केंद्र ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ कोरोना मामलों में लगातार तेज वाधे ते चिंता प्रगटाई। केंद्रीय सेहत ਸਕੱਤਰ ने सूबਿਆਂ ਨੂੰ RT-PCR ਟੈਸਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ आख्या। केंद्र सरकार ने कोविड-19 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 53 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। देश व्यापी टीकाकरण मुहिम दौरान हुण तक 11 करोड़ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कोविड टीका 19 लगाया जा चुका है। पंजाब के कई जिलों वांग मोहाली विच भी कोरोना मामलों में लगातार तेज वाधा देखने को मिल रहा है। देश भर में मां दुर्गा के नरात्यां के दूजे दिन अज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग कतलेआम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बार पंजाब में कोरोना स्थिति के चलदियां जलियांवाला बाग में श्रद्धांजलि समागम नहीं करवाया गया। शहीद परिवार कमेटी वासियों ते होरनां जथेबंदियों वालों जलियांवाला बाग के बाहर ही शहीदों को श्रद्धा के फुल भेट किए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने विश्व व्यवस्था को नवी शक्ल देण अते सोच को मुड़ सुरजीत करने का मौका प्रदान किया है। उन्होंने अजिहियां प्रणालियां बनाउण दी लोड़ ते जोर दिता जो अज दीआं समस्यावां ते कल दीआं चुनौतियां दा हल कर सकन। रायसीना डायलॉग के 6वें अंक का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करदਿਆਂ मोदी ने कहा कि मनुखता उदों तक महामारी को नहीं हरा सकेगी जदों तक कि हरेक व्यक्ति इस विरुद्ध लड़ाई लिए अगे नहीं आता। उन्होंने कहा कि कई तरह दी मजबूरियों को ध्यान में रखने के बावजूद भारत ने 80 तो वध देशों को कोविड टीके सप्लाई किए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी दौरान भारत ने विश्व के कई देशों नाल गलबात अते अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित करने के नाल दूजियां दियां महामारियों नाल जुड़ियां प्रतिक्रियावां के यत्नां का भी समर्थन किया। It is not too late even now. The mistakes and misdeeds of the past 7 decades need not constrain our thinking for the future. The COVID-19 pandemic has presented us an opportunity to reshape the world order, to reorient our thinking. प्रधानमंत्री ने विश्व के नेतावां नूं भुखमरी ते गरीबी वर्गियां समस्यावां के हल लई सहयोग करने लई भी कहा। धरती नूं बचाउण दी महत्ता ते चानना पाउंदिआं उन्होंने कहा कि लोग भावें 1 जां 2 नंबर की योजना बनाउंदे ने पर धरती वर्गा कोई दूजा ग्रह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रायसीना डायलॉग अजिहे समय विच हो रहा है जदों पूरा विश्व कोविड महामारी की मार हेठ है अते इह विश्वव्यापी महामारी पिछले 1 साल तो विश्व को अपना शिकार बना रही है अते अजिही एक महामारी 1 सदी पहलां भी सी। उन्होंने कहा कि विग्यानियां खोजकर्तावां अते उद्योगां ने वायरस बारे दस्सिया है अते इह किवें फैलदा है ते असीं इस दी रफ्तार नूं घट किवें कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साडे समाज अते सर्वोत्तम दिमाग इस महामारी नाल लड़न लई पिछले 1 साल तो वध समय तो रुझे हुए ने। All the governments of the world at all levels are trying to contain and control this pandemic. Why did it come to this? Is it perhaps because in the race of economic development,
The concern for welfare of humanity has been left behind. ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਰੁਮਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਲ ਕਗਾਮੇ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟੀ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਇਰਲ ਵਰਲਡ ਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਟੀਬੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਤਕਨੀਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਬੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 2025 ਤੱਕ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ RT-PCR ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 53 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 53 ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 8.01 ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ 3000 ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 79.51% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 12,64,698 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 9.24% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.25% ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,71,058 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। 1,71,058 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 71,000 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ 13 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। देखें तो ये 300 के लगभग केस प्रतिदिन होते थे फरवरी के मध्य में। अब ये बढ़कर 3,000 केसेस हो गए हैं प्रतिदिन। एवरेज टेस्ट पर मिलियन प्रति 10 लाख की आबादी पर आप कितने टेस्ट करते हैं वो बढ़े ज़रूर हैं लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं जिस अनुपात में प्रतिदिन आने वाले केसेस बढ़ रहे हैं। RT-PCR का जो शेयर है वो ज़रूर 70% है। वीकली पॉजिटिविटी में एक हल्का डिक्लाइन हम पिछले 2 सप्ताहों में देख रहे हैं लेकिन डिक्लाइन के बावजूद ये जो पॉजिटिविटी है ये 8% है। आप लोग जानते होंगे कि WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप 5% या उससे कम पॉजिटिविटी पर हैं तो
तो चीज़ें नियंत्रित करने में आसानी होती है। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 90 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 56 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲੀ 50 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 88ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੇੜੇ ਟਕੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਟਕੌਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਟੀਕੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣਾ, 6 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਕੌਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਕੌਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ अपील की थी। और हम इस टाइम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमें पहले हमारे पास काम नहीं था, हम लोग पहले बेरोज़गार होकर बहुत मुश्किल से किराया निकाल रहे थे और अब ऐसी स्थिति हमें हम क्या करें। मैं ढाबे चलाता हूँ। लॉकडाउन लगा दिया, बंद कर दिया, हमारे पास काम ही नहीं है, बिल्ले बैठे हुए हैं, ना पैसे है ना कुछ है हमारे पास, हम क्या करेंगे, काम करते थे बैठे हुए हैं। ਚੇਤਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਚਾਰਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਆਰ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 379 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ।